صلوات مجلس ذاتی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا جاتی کے لیے آواز بلند صلوات بارگاہ تعالیٰ کے ظہور میں تعظیم کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اور محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات عزیز محترم خداوند خدا سے دعا ہے خدا ہماری شہادت کو قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس کی یہ صفحہ اعضاء اپنی برکات کو قبول و منظور فرمائے اور جو ذکر کیا گیا ہے جو کیا جائے گا اس سب کو اپنی برکات کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا ثواب بانیان مجلس کے جتنے میں حمید ہے آدمی کی جتنے میں حمید ہے سب کے نام امان اس کا ثواب درج فرمائے سب کے گناہانی کی وجہ سے معاف فرمائے قبر کی منظور کو ظرف فرمائے قیامت کی دن محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرمائے بانیان مجلس کے ایمان رزق میں خدا اضافہ فرمائے حاضرین مجلس جو ان کی حاجات لے کر آئے ہیں خدا ان کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے جتنی دیر تک ہم یہاں بیٹھیں گے ہمارے بیٹھنے کو پڑھنے کو سننے کو اپنی عبادت میں شمار کریں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا جاتی کے لیے اپنی اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا جلال صلوات اللہم صلی علی مختصر سے وقت میں جب تک مولانا صاحب بھی پہنچ جائیں گے یعنی میرے پاس 20 سے 25 منٹ ہے اور 20 سے 25 منٹ گفتگو کروں گا خداوند متعال کی ذات ارشاد فرماتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے رسول ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اگر خدا رب العالمین ہے تو میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے جس طرح خدا کی حدود کو مقید نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی نبوت کی مصطفیٰ کی رسالت کی حدود کو مقید نہیں کیا جا سکتا اور جس پر بھی عالمین صادق آتا ہے اس پر محمد مصطفیٰ کی نبوت کی رسالت بھی صادق آتی ہے دنیا بالکل تیزی سے بڑھ رہا ہوں آگے جا رہا ہوں دنیا اگر مقام مصطفیٰ کو سمجھ جاتی دنیا اگر عظمت مصطفیٰ کو سمجھ جاتی دنیا اگر احترام مصطفیٰ کو سمجھ جاتی دنیا
मकाम मर्तबा मुस्तफ़ा को समझ जाती तो फिर कभी भी दुनिया आपस में न झगड़ती, और दुनिया को जब पहला मुस्तफ़ा समझ आ जाता तो फिर दुनिया दूसरे मुस्तफ़ा को भी समझ जाती, फिर दुनिया दरमियान वाले मुस्तफ़ा को भी समझ जाती, फिर दुनिया आखिरी मुस्तफ़ा को भी समझ जाती। आज दुनिया न आखिरी मुस्तफ़ा को समझ सकी, न दरमियान वाले मुस्तफ़ा को समझ सकी, न पहले मुस्तफ़ा को समझ सकी। असल में बात यह है कि जब दुनिया पहले मुस्तफ़ा के मकाम और मर्तबे का तअय्युन ही न कर सकी तो फिर वो कैसे दूसरे मुस्तफ़ा को समझ सकती है। तो रखिएगा, अगर दुनिया पहले मोहम्मद को समझ जाती तो फिर कभी दुनिया मुर्तज़ा के मकाम और मर्तबे को बात न करती। लेकिन चूंकि दुनिया ने मुस्तफ़ा के मकाम और मर्तबे को नहीं समझा, अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया ने ये कहा कि मोहम्मद तो हम जैसे थे, मोहम्मद हम जैसे थे, अगर उनका एहतराम ही करना है तो बड़े भाई जितना एहतराम करना है। दुनिया ने पहले मोहम्मद को अपने जैसा समझकर उनके साथ सलूक किया, जिसके नतीजे में दुनिया इख्तिलाफ का शिकार हो गई। ए दुनिया वालों, अगर तुमने मकाम मुस्तफ़ा को समझना है, मर्तबा मुस्तफ़ा को समझना है, तो किसी और से मुस्तफ़ा को न ले, आकर अहले बैत में आकर अपनी जमीन को झुका, तुम्हें मुस्तफ़ा इतना बुलंद मिलेगा, इतना बुलंद मिलेगा कि बीबी अगर चादरे तदहीर में मोहम्मद मुस्तफ़ा आते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा जी कहते हैं बीबी बेटी मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करता हूँ, और बीबी कहती है बाबा आपको मैं अल्लाह की गुनाह में देती हूँ। जैसे ही बीबी चादर लाती है तो फिर पैगंबर का चेहरा चौदहवीं की दान की तरह चमकता हुआ नजर आता है। अरे दुनिया अगर मुस्तफ़ा को देखती तो तदहीर की चादर के नीचे आके देख, तुम्हें मुस्तफ़ा चमकता हुआ नजर आएगा, दमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन दुनिया आले मुस्तफ़ा के दरवाजे से मुस्तफ़ा को नहीं देखती। दुनिया तुम्हें निसाब में ये बताती हुई नजर आती है कि जब पैगंबर पर कई नाज़िल हुई तो पैगंबर कांपते हुए आए, ज़म्मिलूनी तो कहते हुए नजर आए, ए बीबी खदीजा मुझे चादर उड़ा दीजिए, चादर उड़ा दीजिए, ये कहते हुए नजर आए। और वो वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हुई नजर आई, और वर्का बिन नौफल ये कहता हुआ नजर आया कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये वो फरिश्ता है जो पहले नबियों पर भी नाज़िल होता रहा, ये पहले नबियों पर भी नाज़िल होता रहा। क्यों? दुनिया ने निसाबों में जो मुस्तफ़ा बताया है उसका नक्शा यूं ही पेश किया है, लेकिन जो आले मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा बताया है, जो आले मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा बताया है, वो चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है। जब आयत तदहीर नाज़िल होती है तो चेहरा कांपता नहीं है, चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है। मैं तुम्हें बताऊं, जब खुदा के रसूल पर पहली वही नाज़िल हुई तो फिर कहाँ आए अबू तालिब के दरवाजे पर आकर कहा चचा जान वो अम्र आ गया, इसका हमें इंतजार था। और दुनिया वालों, वर्का बिन नौफल के पास भेजने वालों, सुनो, अकेला मुस्तफ़ा ही मुंतज़िर नहीं था, जनाब अबू तालिब भी मुंतज़िर थे कि तब मेरे भतीजे को इतनी रसालत मिले और वो इस रसालत पे अमल करे। कहा है मेरे भतीजे अपने अमल पर अमल कर, तेरा ये चचा तेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी। हम में और उनमें फर्क है, हम में और उनमें फर्क है, बहुत सारे फर्क है, 1000 फर्क है, लेकिन सारे फर्क बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त भी कम है। हम सामने देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। हम सामने देख सकते हैं लेकिन पीछे नहीं देख सकते। लेकिन मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा वो है जो सामने देख सकते हैं, वो पीछे भी देखते हैं। जो सामने देखते हैं वही पीछे देखते हैं। हम दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते, लेकिन मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा वो है जो दीवार के इस तरफ भी देख सकते हैं, दीवार के उस तरफ भी देख सकते हैं। तो रखिएगा,
जागती हुई सब कुछ देखती है, दुनिया जागती हुई सब कुछ समझती है, लेकिन मुस्तफ़ा वो है जो सोते हुए भी देखते हैं, जो जागते हुए भी देखते हैं। यदि जो जागते हैं तो फिर भी देखते हैं, जो सोते हैं तो फिर भी देखते हैं, वो हम जैसे नहीं है। पैगंबर को खुदा ने 100 मौजज़ात अता किए हैं जो पैगंबर के जिस्म के साथ मखसूस है। बाकी तमाम के तमाम मौजज़ात एक तरफ, जो ज़ात मुस्तफ़ा के साथ मौजज़ात मंसूब है वो 100 है, 100। एक उनमें एक मौजज़ा ये है कि जब जनाब मुस्तफ़ा चलते थे खाक वाली ज़मीन पे, जहाँ हम चले तो हमारे पाँव पे निशान पड़ जाते हैं, हमारे पे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन जनाब मुस्तफ़ा के मट्टी वाली ज़मीन पे जब चलते थे, नरम ज़मीन पर चलते थे तो उनके पाँव के निशान नहीं पड़ते थे। लेकिन जब पथरीली ज़मीन पे पड़ते थे, जब पथरीली ज़मीन पे चलते थे, सख्त ज़मीन पे चलते थे तो पाँव के निशान पड़ जाते थे। ये नरम ज़मीन पे पाँव के निशान न पड़ना और पथरीली ज़मीन पे निशान पड़ना, ये बताता है कि मुस्तफ़ा की हुकूमत कहाँ कहाँ पे है। मुस्तफ़ा चाहे तो नरम ज़मीन पे निशान न छोड़े, चाहे तो सख्त ज़मीन पर अपने पाँव के निशान छोड़ दे। अगर यकीन ना आए तो दरमियान वाले मुस्तफ़ा के कदम निशापुर में जाकर खुदा आपको सबको दिखाए, निशापुर में जाकर पत्थर पे वो निशान आज भी मौजूद है। वो फर्जंद रसूल इमाम रज़ा के निशान पत्थर पे पड़े हैं। यानी हम एक नहीं 14 के 14 मोहम्मद है, 14 के 14 मोहम्मद। जब नरम ज़मीन पे चलते हैं तो निशान नहीं पड़ते, जब सख्त ज़मीन पे चलते हैं तो पाँव के निशान पड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इसी तरह पैगंबर खुदा का एक मौजज़ा था कि पैगंबर खुदा के जिस्म से एक नूर निकलता था, नूर निकलता था और वो नूर 7 पर्दों से बाहर निकल के आता था। रात की तारीकी में भी पैगंबर जिस कमरे में होते थे उसको कमरा नूरानी होता था। बीबी खदीजा कुबरा का गुलाम मैसरा बयान करता है कि जब पैगंबर खुदा हमारे साथ सफ़र में होते थे, सफ़र में जिस जगह पे हम क़याम करते थे उस क़याम में पैगंबर काली कमली ओढ़ कर सो जाते थे, काली कमली ओढ़ के सो जाते थे। रात की तारीकी होती थी, लेकिन रात की तारीकी में भी हम पहचान लेते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ सोए हैं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर उस काली कमली से छिन कर बाहर आता था और दुनिया को पता चल जाता था कि जहाँ मुस्तफ़ा सोए हैं यहाँ कोई और सोया है। रखिएगा, यानी जनाब मुस्तफ़ा का नूर इतना नूर था कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा फरमाती है कि अगर घर में सोई के बराबर भी कोई चीज गुम हो जाती तो हम जनाब मुस्तफ़ा का आने का इंतजार करते। उनकी नूर की वजह से इतनी रोशनी हो जाती कि फिर हमें वो बारीक चीज भी ढूंढने में दिक्कत महसूस न होती। तो रखिएगा, यानी इतना नूर था नूर मुस्तफ़ा का। यहाँ एक सवाल करके जा रहा हूँ कि जब शब हिजरत पैगंबर अली मौला को बिस्तर पे सुला के मदीना की तरफ हिजरत कर गए तो फिर सवाल पैदा होता है कि अपने बिस्तर पर अली मौला को क्यों सुलाया, किसी और को क्यों नहीं सुलाया? उसकी वजह भी ये है कि नूर के बिस्तर पर नूर ही सो सकता है, नूर के बिस्तर पर नूर ही सो सकता है। यानी अली मौला शबीह रसूल बनकर बिस्तर रसूल पर सोए और इतनी बेहतरीन शबी बने, इतनी बेहतरीन तस्वीर मोहम्मद बने
नबी का जानशीन है, नबी का खलीफा है, नबी के पीछे पीछे चलने वाला है, नबी का गुलाम है। लेकिन शायर कहता है कि जब चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। अंगुष्ठ बदनता है मक्का के काफिर सारे, ये सोया तो मोहम्मद था, ये जाता तो अली। और पैगंबर जिस रास्ते से गुजरते थे 3 दिन तक पैगंबर की खुशबू उस रास्ते में रहती थी और दुनिया समझ जाती थी कि इस राह पे जनाब मुस्तफ़ा चले हैं, खुशबू मुस्तफ़ा आती थी। यही वजह है कि जब ज़हरा के घर में चादर तदहीर के नीचे जनाब मुस्तफ़ा बैठे थे, आराम कर रहे थे ना, तो इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, अमीरुल मोमिनीन आए। जब घर में आए तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा कि ए आका ज़ादी, ए अम्मा जान, ए बिन्ते रसूलुल्लाह, आज हम रसूल खुदा की खुशबू महसूस कर रहे हैं। रसूल खुदा कमरे में थे, लेकिन जनाब रसूल खुदा की खुशबू बाहर आ रही थी, यानी खुशबू जिसकी थी वो मुस्तफ़ा था। जो खुशबू सूंघ रहे थे वो आले मुस्तफ़ा थी। एक और मौजज़ा पैगंबर का कि पैगंबर खुदा के जो बाल थे, ये भी पैगंबर खुदा की जुल्फ़ें थी, ये भी एक मौजज़ा थी। कभी पैगंबर खुदा ने इनको काटा नहीं है। एक रवायत में है कि जब हज के मौका पर पैगंबर ने हज किया है तो तकसीर करना वाजिब है, सर को गंजा करना वाजिब है। पैगंबर ने बाल काटे और पैगंबर के आशिकों ने वो बाल ज़मीन पे गिरने नहीं दिए, बरकत के तौर पर अपने हाथों पे उठाए, अपने अपने हिस्से के बाल अपने अपने घरों को ले गए। कहा क्यों ले जा रहे हो? कहा ये बरकत के लिए लेके जा रहे हैं, ये अपनी निजात के लिए लेके जा रहे हैं। ओ दुनिया वालों सुनो, जिसके बाल में इतना कमाल हो उसकी आल में कितना कमाल हो। हारून रशीद के दौर में एक शख्स ले आया बाल और कहा कि ये बाल पैगंबर के बाल है, ये जुल्फों के बाल है। कहा तो तेरे पास क्या दलील है कि ये रसूल खुदा के बाल है? कहा मैं ये कहता हूँ, मेरा दावा है ये रसूल खुदा के बाल है। बनाया गया इमाम रज़ा को, आए फरज़ान रसूल, आपके नाना के बाल आए हैं, आप बताइए कि बाल पैगंबर के हैं या नहीं है? कहा इनमें 3 बाल पैगंबर के हैं, 3 बाल मेरे नाना के हैं, 2 बाल मेरे नाना के नहीं है, इस बंदे के अपने हैं। कहा कैसे आपको फर्क मिलेगा, कैसे पता चलेगा? कहा इन 5 के 5 बालों को आग में डाला जाए, जो जल जाए वो इस बंदे के हैं, जो बच जाए वो मुस्तफ़ा के हैं। बालों को आग में डाला गया, 2 जल गए, 3 बच गए। अरे दुनिया वालों सुनो, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत, जिसके बाल आग में न जले उसे मुस्तफ़ा के यदि पैगंबर के गुलामों ने वो बाल अपने हाथों में लिए, बरकत के लिए बता दिया दुनिया वालों को, बता दिया असहाबे मोहम्मद ने दुनिया वालों को कि बाल जो पैगंबर के जिस्म के साथ मस हो जाए वो भी कीमती हो जाते हैं। चाहे वो कमली हो तो वो भी कीमती है, अमामा हो तो वो भी कीमती है, नानैन हो तो वो भी कीमती है। दुनिया देखती है, आज हम पे एतराज करती है कि क्यों तुम काला झंडा लहराते हो, क्यों तुम सबीले लगाते हो, क्यों तुम अलम बरामद करते हो। वो दुनिया वालों, जिसकी नालैन भी कीमती हो, हालांकि नालैन तो नालैन है, लेकिन नालैन का झंडा बना के चौराहों में फिराओ तो सुन्नत। और हम
पानी आब जमजम बन जाता है। इस्माइल की सदके में इस्माइल की एड़ियों से निकला हुआ पानी आब जमजम बन जाता है। जो भी हाजी जाता है मुस्तहब है कि वो खूब पिए और अपने जिस्म पे भी डाले ताकि उसका जिस्म भी सलामत रहे और उसके पेट भी सलामत रहे, उसे शिफा मिले। मैं कहूँगा इस्माइल की एड़ियों से निकला हुआ पानी आब जमजम बन जाता है। तो फख्र इस्माइल की खाक ताकि शिफा बन जाए तो हैरान ना होना। क्यों? ये मैं नहीं, मासूम का फरमान है कि मेरे हुसैन के कत्ल के बदले में अल्लाह ने 3 नमाज से हुसैन को नवाजा है। एक नमाज इनाम ये है कि कुब्बा हुसैनी के नीचे शिफा रख दी गई है, मकबरा हुसैनी के नीचे शिफा रख दी है। हुसैन इब्न अली खुदा आप सबको करबला ले जाए, करबला में उस जानी के पास अपने आप को मस्त करके खुदा दुआ करने का मौका अता फरमाए, वहाँ दुआ की जाए। खुदा दुआ रद्द नहीं करता। क्यों? हुसैन इब्न अली की कुर्बानी के सदके में। और फिर आए तकी बाजब फरमाते हैं, हुसैन वालो, ए करबला वालो, खुदा ने तुम पर इतना एहसान किया है कि अगर करबला ना जा सको मजलिस हुसैन में आ जाओ। मजलिस हुसैन भी कुब्बा हुसैन है। किया कि अशफाउ फी तुरबतिल हुसैन, हुसैन इब्न अली की खाक में खुदा ने शिफा रख दी। दुनिया की हर मिट्टी खाना हराम है, लेकिन करबला की मिट्टी खाना जायज और बायस शिफा है। अगर तुम्हें शिफा चाहिए तो करबला की मिट्टी खा, बुजुर्गी का। और तीसरा इनाम खुदा ने किया कि ज़ुर्रियत इमामत को ज़ुर्रियत हुसैन में रख दिया। 9 के 9 मासूम इमाम आएंगे तो ज़ुर्रियत हुसैन में आएंगे, मेहदी बरहक भी आएंगे तो ज़ुर्रियत हुसैन में आएंगे। ए दुनिया वालों, जिद न करो, अपनी जिद पे अड़े न रहो, आओ आकर बैठ जाओ हमारे पास। अगर हमारी बातें तुम्हें दलील के मुताबिक लगे तो मान लो, अगर दलील के मुताबिक न मिले तो हमें बताओ, हम तुम्हें किसी और तरीके से समझाएंगे। लेकिन जिद मत करो, बखीली मत करो, अपनी जिद पे मत अड़े रहो। हजार मिसालें मैं देख सकता हूँ कि कितनी ही मिसालें दे सकता हूँ जिनमें लोगों ने नबी का एहतराम नहीं किया, नबी के वसी का एहतराम नहीं किया, नबी और नबी के वसी के साथ जो चीज मंसूब हुई उसका एहतराम किया, उसका एहतराम किया। चाहे उसका ताल्लुक देवबंद मसलक से हो, बरेलवी मसलक से हो, किसी भी मसलक से हो। आओ मैं आपको बताता हूँ, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ईद कुर्बान पे आपने बाजारों में बकरे देखे होंगे, भेड़ देखे होंगे, जानवर कुर्बानी के देखे होंगे, हार उनके गले में डाले हुए होंगे, ननाज ला के बाजार में लाए होंगे। पूछा जाए क्यों नहलाते हो, पूछा जाए क्यों इनमें हार डालते हो, कहा ये उस दुम्बे की छवि है जो इस्माइल के नीचे ज़बह, इस्माइल की जगह पे ज़बह हुआ था। अरे इस्माइल की जगह पे, इस्माइल की फिदिये के तौर पर जो दुम्बा ज़बह हुआ उसकी छवि बनाओ तो एहतराम के काबिल, हम हुसैन इब्न अली की छवि बनाए तो बिदअत। बस इसी में इत्तफा करूंगा। अगर तासुब की एहलत इंसान उतारे, अपने अपने फिरकों के खौल से निकले, तो इंसान इस कायनात को जन्नत बना सकता है। आज दुश्मन ने हमारे अंदर इतनी खलीज पैदा कर दी है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, हम एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। हम इतने आगे जा चुके हैं कि हम मुसलमान को काफिर कह रहा है। ये गलती इनकी नहीं है, गलती उस दुश्मन की है जिसने तुम्हारे अंदर खलीज पैदा की है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो जो दुश्मन खलीज पैदा करता है, वो जब तुम्हें मारता है ना, वो जब तुम्हें मारता है तो उसका बम ये नहीं देखता कि ये शिया मर रहा है, ये नहीं देखता कि ये वहाबी मर रहा है, ये नहीं देखता कि बरेलवी मर रहा है, वो सबको मारता है। जब दुश्मन तुम्हें मुसलमान समझ के मारता है तो तू भी मुसलमान हो जा, तू भी मुसलमान हो जा, और हो जा मुसलमान, और किसकी सरबराही में हो जा, किसके साए में आ जा।
ملتا ہے, کتنا بڑا مقام ملتا ہے. ابھی ایک کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ آسان جنگ نہیں تھی ایران اور اسرائیل کی, یہ بڑی مشکل جنگ تھی, لیکن اس جنگ کو خود 85 سالہ ریبر نے اس دفتر میں بیٹھ کر لیڈ کیا ہے اور ہدایات دی ہے, مسلسل ہدایات دی ہے. ہم تو وہ کمزور ہیں جو 11 بجے کے بعد سو جاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے, لیکن میرا سلام ہو اس 85 سالہ ریبر پہ, وہ سویا نہیں, کیوں وہ جانتا تھا کہ آج اگر میں سو گیا تو پوری قوم سو جائے گی. لہذا وہ جاگتا رہا, بتاتا رہا کہ کب حملہ کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کون کون سے شہروں پہ حملہ کرنا ہے. خدا کی قسم حیدر کے بیٹے نے اتنا کاری بار لگایا کہ خیبر کا منظر یاد آ گیا. بس یہی پہ جملہ ختم کر کے آج کہا جاتا ہے یار مجلس پڑھو, مجلس پڑھو, مجلس میں آج کا تذکرہ نہ کرو, آج کے واقعات کا تذکرہ نہ کرو, بس آل محمد محمد و آل محمد کا تذکرہ کرو. یقین جانو, یقین جانو کہ ہمیں حسین ابن علی نے سکھایا ہی ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی آنے قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت حسین کے خیمے میں رہو, یزید کے خیمے میں مت جاؤ. کیوں؟ حسین کے خیمے میں تجھے جرأت بھی ملے گی, صداقت بھی ملے گی, شجاعت بھی ملے گی, بہادری بھی ملے گی, دلیری بھی ملے گی, جذبہ بھی ملے گا اور طاقت بھی ملے گی. ہر سال تم محرم منا کے دنیا کو بتاؤ کہ دنیا والوں ہم انرجی کربلا سے حاصل کرتے ہیں. عزیزان محترم, امام خمینی فرماتے ہیں کہ ما حج داری از محرم و سفر داری. ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں یہ محرم اور سفر سے ہمیں حاصل کیا ہے, یعنی کربلا سے ہمیں حاصل کیا ہے. دنیا کہتی ہے کہ ان کے پاس طاقت کہاں سے آئی, دنیا کہتی ہے کہ ان کے پاس انرجی کہاں سے آئی. دشمن جانتا ہے کہ ان کو انرجی کربلا سے ملتی ہے, ان کو طاقت کربلا سے ملتی ہے, ان کو بہادر کربلا بناتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا دکھاتی ہے, کربلا سمجھاتی ہے کہ جب دین پر مشکل پڑے تو اگر اصغر قربان کرنا پڑے تو اصغر قربان کر, اگر اکبر قربان کرنا پڑے تو اکبر قربان کر, اگر غازی قربان کرنا پڑے تو غازی قربان کر, اگر اپنی قربانی دینا پڑے تو اپنی قربانی پیش کر. اللہ نے مولا حسین, بس ایک جملہ مسائل کا اور پھر آپ کی ذمت کو تمام کروں گا. اللہ مولا حسین, کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو دین پر قربان کر. شام کے اندر بی بی زینب کے روزے کا دفاع کرتے ہوئے ایک جوان شہید ہوا. شہادت سے پہلے اس نے اپنی ماں کو وصیت نامہ لکھا اور وصیت نامہ میں لکھا, ماں جب میری شہادت کی خبر پہنچے تو صبر کرنا, گریہ نہ کرنا, اور یہ یاد رکھنا تیرا اکبر تیرا بیٹا رائے خدا میں شہید ہوا ہے, اکبر سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے. حسین کے اکبر پہ قربان ہو گیا تیرا بیٹا. عزیزانو, اکبر مولا حسین کے وہ خوبصورت جوان تھے, جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے نا تو لوگ اپنا کام چھوڑ کر جناب علی اکبر کو دیکھتے تھے, جناب غازی عباس کو دیکھتے تھے اور بے ساختہ کہتے تھے, حسان کمران بنی ہاشم, اے دنیا والوں دیکھو بنی ہاشم کے چاند جا رہے ہیں, بنی ہاشم کے چاند آ رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. کربلا کے میدان میں جب جناب علی اکبر نے اذن جہاد مانگا نا, کہا بابا مجھے مقتل کی طرف جانے کی اجازت دیجئے. اللہ اکبر, ہر شہید کو مولا حسین نے روکا ہے, تو نہ جا میرا مہمان ہے, تو نہ جا میرا غلام ہے, تو نہ جا میرا بھائی ہے, تو نہ جا میرا لشکر کا علمدار ہے, تو نہ جا میرے قاسم کا قاسم میری نشانی ہے. لیکن اللہ اکبر, جب مولا علی اکبر آیا ہے نا, روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا ہے, بلکہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ کی ہے اور کہا ہے اللہم اشہد ہاؤلاء
سیرت میں کردار میں تیرے نبی جیسا ہے۔ عزیزانو جب مولا علی اکبر کو بھیجا ہے، بھیجنے کے بعد کہا ہے وہ علی اکبر جب تو جائے نا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں، کیونکہ میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ پروردگارہ میں اپنے نانا سے محبت کرتا ہوں، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو صورت میں سیرت میں کردار میں میرے نانا جیسا ہو۔ اللہ بس ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ مدینہ ہے، مدینہ میں رسول خدا کے گئے ہوئے کچھ عرصہ گزرا، ایک شخص آیا جو عیسائی تھا، آ کر اس نے مسلمانوں سے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مصطفیٰ کا ذکر سن کے لوگ گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ حیران ہوا کہ روتے کیوں ہو؟ کہا جس مصطفیٰ کا تو نے پوچھا ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا کوئی ہے ان کی شبیہ، کوئی ہے ان کی تصویر جسے میں دیکھوں تو مجھے مصطفیٰ نظر آئے؟ کہا ہے ایک جوان ہے۔ کہا کہاں پہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کے گھر میں ہے۔ ان کو لے کر حسین ابن علی کے گھر میں آئے۔ حسین ابن علی سے پوچھا کہ وہ آپ کا فرزند کون ہے جو شبیہ محمد ہے، شبیہ پیغمبر ہے؟ جناب حسین نے اپنے کمرے میں جا کر جناب علی اکبر کو تیار کیا، امامہ رسول خدا کے ان کے سر پہ رکھا، ابا رسول خدا کی ان کے کاندھے پہ رکھی، کمبلی رسول خدا کی کاندھے پہ ڈالی۔ جب جناب شبیہ پیغمبر باہر نکل کر چلنے لگے نا تو ایسے لگتا تھا کہ جناب مصطفیٰ چل رہے ہیں، تصویر محمد چل رہی ہے۔ جب وہ دیکھا اس شخص نے اٹھ کر احترام میں جناب علی اکبر کے پاؤں میں گرا، گرنے کے بعد کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ جناب علی اکبر کو دیکھتا ہے، حسین ابن علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ پوچھا اے حسین آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے شخص اگر خدا تجھے اس طرح کا خوبصورت بیٹا عطا کرے تو تو کیا کرے گا؟ اگر خدا مجھے، اس نے کہا خدا مجھے اگر بیٹا عطا کرے مجھے 7 پردوں میں چھپا کے رکھوں گا، ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا۔ کہا او شخص سن میں اس لیے رو رہا ہوں، یہی علی اکبر ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، بھوکا اور پیاسا ہوگا، دشمن اس کے سینے میں برچھی کا پھل توڑ کر پھچی کا بل توڑ دے گا، یہ دین سے زمین پر آئے گا۔ عزیزانو آ گیا وہ وقت جب حسین کا اکبر زین سے زمین پر آیا، چونکہ مختصر کرتا ہوں، زین سے زمین پر آیا۔ ہر شہید نے کہا او آقا ادرکنی، آ جائیے ہم زمین پر آگے، لیکن اکبر نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرے بابا میرے جب زین سے زمین کے اترنے کی خبر سنیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عزیزانو جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ میرا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا ہے تو دوڑ لگائی ہے۔ علامہ اقبال نے فارسی میں 2 جملے کہے ہیں کہ بیٹا باپ اپنے بیٹے کی لاش پہ کیسے پہنچا۔ کہتے ہیں کہ پدر بر لاشائے پسر زانو بزانو رسید، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ گھٹنوں کے بل چلا، زانوں کے بل چلا۔ مسافر جملہ کہوں گا جب مولا علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں نا تو آخری سانسیں تھی۔ کہا بیٹے تو نے اپنی موت کو کیسے پایا؟ کہا بابا ایک ظالم نے میرے سینے میں برچھی کا پھل توڑ دیا ہے اور برچھی کا پھل زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اگر برچھی کا پھل نکل جائے تو مجھے آرام مل جائے۔ میرے صابر امام نے کیا کیا؟ اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے پر رکھا، برچھی پہ ہاتھ رکھا اور چہرے کو کعبہ کی طرف دیا اور کہا او دادا ابراہیم آ کربلا کے میدان میں آ دیکھ میری قربانی، ایک قربانی تو نے بھی دی تھی، ایک قربانی میں بھی دے رہا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ جب تو اپنے اسرائیل کو ذبح کر رہا تھا تیری آنکھوں پہ پٹی تھی، آج میرا اسرائیل میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں۔